مرة وعلي وإلى مخلص وعمل قرب الثاني إلى يوم الدين ثم إلى الرأي أئمة زيد مخلد بزنة من العلماء الراتبة والمخلد وأئمة المحدث والمفسر والزاهد الزاهد الزبية المحكم إلى الرحيم والمسلم الاتباع المشد الأرض وغنيها وقيامها إلى اتباعها ثم إلى من يشرك يحسب الجمع والسلطان ويشهد الشعب وطالب إليه وشيء صائب الرسول يجعل كل كتاب وشيء شر وشيء شر وكفره وشيء الشام عن ذلك وشيء الشام بالذكر وشيء الشام جبل الصبر وشيء الشام الإسلام وشيء الشيء الحسان وشيء الشام وحسبه بمرتبة والحضرة إيمان ربي ورسوله ورسوله وعلى سلسلته والأميزين منهم شيئا صالحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولمن سأل والحق علينا ولمن أوصانا ونصر الخير وإذا رجع المؤمن فمن المسلم والأحياء منه فالأمر بما شكل عدل وظلمها والدنيا بهذا الجبال والمصار من الدنيا على بلا يوم القيامة ثم إلى حمد شعب الله والزين يا محمد ربك الحمد لله والزين يا سلام الحمد لله والزين يا إخوان شيئا ولا فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا في القرية ما تبدأ وحازانك من حوائج الدنيا والآخرة ثم على كل نيات وسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يعطي نعمة ويكرم مجيدا يا رب الحمد كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم الملك القادم من تشاء تنزل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل بالنهار وتولج النهار بالليل وتخرج
تخرج الحي من الموت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا الله أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك له تجبرت أن يكون لك ولد وجعلت أن يكون شريك وجعلت أن يكون المسيح وحد أن يكون على كثير وقررت أن يكون لك وزير يا الله أنت الله الذي لا يرهبك جميع خلقك لا عين تراك ولا يدرك النور يا الله اهد حاجتي يا الله. اللهم لك الحمد ولك المستعان وأنت المستعان وإليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستعينك يا الله على فسادنا ونسألك صلاح أمورنا كلها اللهم بارك لنا في عمرنا كلها اللهم بارك لنا في علمنا اللهم بارك لنا في طيبنا والمحل الإسلام والكوثر اللهم بارك لنا يا رزقنا يا رزقا كثيرا حلالا طيبا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا وارزقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل إن ولا يصلي وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأول منتهي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أحد من الأول المنتهب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Nabi Muhammad
Air hujan turun itu salah satu nikmat. Dengan air hujan turun, tanaman tumbuh, bumi sejuk. Yang awalnya gersang menjadi sejuk, menjadi subur. Hewan-hewan termasuk kita ini salah satu senantiasa merindukan air hujan. Kalau nggak turun air hujan, bukan hanya itu juga sudah resah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya yang senantiasa Allah berikan nikmat yang luar biasa ini diberikan istiqomah dalam menghadiri majelis zikir istighosah sampai di yaumil qiyamah, sampai maut memisahkan kita. Jadi karena lillahi ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang senantiasa diberikan nikmat ini dapat terus menggunakan nikmat yang Allah berikan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Karena semuanya akan dimintai bertanggung jawaban di hadapan Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya berharap diakui sebagai umatnya. Kalau kita kepingin diakui sebagai umatnya, berarti kita ini sering-sering menyebut nama. Biar apa? Biar dikenal. Iya kan? Kalau kita ini jarang menyebut namanya, maka kita akan sulit dikenal. Ketika kita sudah dikenal oleh Nabi Muhammad, insya Allah Nabi Muhammad itu gampang, ya kan? Memberikan memberikan pertolongan. Kita ini senantiasa mudah-mudahan diberikan syafaat. Atau pahala ibadah kita ini belum tentu. Dari kamu tidur sampai tidur lagi, kita ini dapat diukur ketika ibadah ikhlasnya sampai di mana. Ada baca Quran khusus santri, ya kan? Nunggu disuruh, sholat pun nunggu dipanggil. Jadi keikhlasan kita ini masih berkurang. Nah, berharap senantiasa besok kita semuanya dapat syafaat, dapat pertolongan Nabi Muhammad, sehingga kita ini selamat di dunia wa dunia wal akhirah. Urip iki sing digoleki ya selamat dunia, selamat akhirat. Ya, Bapak Ibu jamaah majelis istighosah, sebelum dimulai pengajian oleh Ustaz Fauzan yang senior mohon izin ada pesta, sehingga namanya sama Ahmad Fauzan, Ustaz Ahmad Fauzan yang senior ya. Nah, yang senior Ustaz Fauzan, dia nanti akan mengisi pengajian kitab hari ini. Sebelumnya mohon doa kepada Bapak Ibu jamaah semuanya. Insya Allah kami para santri, para jamaah ini nanti akan melaksanakan
rihlah atau ziarah Wali Songo ke Jawa kalau tanggal 20 kami berangkat mau doanya mudah-mudahan diberikan kelancaran, keselamatan sampai pulang kembali. Ada dari santri, ada juga dari bapak-bapak ibu, ada dari bahan, ada dari seberang, dari santri. Insya Allah sampai tembus. Mohon doanya agar perjalanan kami diberikan kelancaran. Yang kedua, mudah-mudahan keluarga kita semuanya yang saat ini mungkin ada yang tidak enak badan, kurang enak badan, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakit dengan wasilah zikir istighosah, dengan wasilah zikir, dengan pelantaran zikir, insyaallah supaya menjadi hajat kita semuanya, termasuk keluarga kita yang ada yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Bapak Ibu, itu yang dapat kami sampaikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Fauzan, kepadanya dipersilahkan. Sejam setengah jam, Bu? Sejam. Semoga Ustaz. Nyantai lah Pak, rokok, nggak apa-apa. Nas daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata-kata kami para ahli ulama ketika saya waktu itu kepada Mudirul Mahad pimpinan Pondok Pesantren Desa Al-Kautsar atas Muhyiddin Nasiri beserta keluarga besarnya yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Kalau ada amin itu ya. Rezeki yang lancar berkah. Pondok ini saya berdiri. Dan juga tidak lupa kepada Bapak RT RT 5 yang saya muliakan, serta dua asatidz asatidzah, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah istiqomah, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpah rahmat taufik hidayahnya kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan, dan kesempatan pastinya untuk hadir di istighosah ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak di hari akhir mendapat syafaat beliau, lebih-lebih syafaat untuk amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu
santri dan santriwati yang kami banggakan. Di sini siang tadi lah tepatnya pimpinan WA saya. Biasanya saya isi mas, biasanya Ustadz Fauzan senior. Padahal namanya sama. Tapi kita siap yang namanya bawahan. Jadi sebagai santri yang stamina waktunya ketika tidak ada halangan syar'i ataupun udzur syar'i ya siap. Begitu ya santri? Jelasnya kalau di nahu itu badal. Badal itu akan terbagi menjadi berapa? Padahal saya itu badalnya badal bola. Jadi nanti intinya kalau saya menyampaikan ngaji tidak seperti enaknya Ustadz Fauzan senior, tidak seluas daripada Ustadz Fauzan yang senior, pokoknya berumokno ya. Kalau setelah masuk, lihat saya menang-menang di bahasa saya. Nah itulah. Nanti pokoknya kalau ada bahasa Indonesia yang saya kurang paham, dengan bagian transkrip ke dalam bahasa Indonesia. Tidak lama, mungkin di sini nanti kisaran 10 menit atau 15 menit. Ya, gagal kok. Ya, bisa. Sini saya akan membacakan kitab yang menjelaskan tentang hari Jumat. Bertepatan siang dan kita Jumat. Kalau tak jauh-jauh kan, kalau tak bahas merokok, kalau surga, nggak jauh-jauh bahas kegiatan harian, amaliyah, yaumiyah. Itu ada satu setengah total pokoknya Jumat. Langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Zaid bin Aslam diceritakan dari sahabat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an Mak'ulin dari Mak'ul. Kalau berkata siapa Mak'ul, kalau berkata siapa Mubadah bin Aswamit radhiyallahu ta'ala anhu, kalau berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijawab sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, ketika disebutkan asma atau nama-nama Rasulullah itu pokoknya harus ada setrum langsung. Artinya orang al-bakhil, orang yang paling menikil, orang yang paling pelit itu ketika diucapkan asma Rasul, nama-nama Rasul, tapi dia tidak membaca salawat kepada beliau. Dan insya Allah menjawab atau bersalawat kepada Nabi itu tidak berat. Saya ulangi. Kapok. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man irtasala yaumal jumu'ati biniyatin khalisin lam yamurra al-ma'u ala sya'ratin min jasadihi illa talahlahat numuran." Disabdakan oleh Kanjeng Nabi bahwasanya barang siapa yang mandi sailan lemak, hanya mengalirkan air dari ujung rambut sampai ujung kuku yang paling bawah, atau kalau rumahnya itu di pinggir kali langsung jebur juga, kayak saya putuskan kayak gitu. Jadi nggak usah pakai mau hadis sunnah dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim, rata semua. Barang siapa yang mandi di hari Jumat biniyatin khalisatin dengan niat yang murni,
hari Jumat niat terus habis dengan niat yang khalisah, dengan niat yang murni. Lam yamurra al-ma'u ala sya'ratin min jasadihi, tidak lewat atau mengalir air itu dari ujung rambut daripada jasadnya, illa kalak nuwar, kecuali di situ penuh full dengan cahaya. Jadi kelak di hari kiamat itu nanti tidak usah sulit-sulit menandai orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Caranya bagaimana, Pak? Salah satunya adalah ketika dia dibangkitkan dari alam kubur, bangkit, hidup kembali, dan dia akan dipenuhi oleh cahaya. Sama saja dengan di babak wudhu, untuk keutamaan wudhu, mulai daripada niat sampai membasuh wajah. Mengapa kok membasuh wajah itu dengan harus sempurna? Bahkan ketika membasuh tangan itu nanti kalau dilebihkan, ya, itu lebih baik. Karena apa? Kelak asal wudhu atau bekas wudhu itu nanti di di alam sana, ya, alam sana intinya, itu akan mencorong terang. Kalau lampu itu banyak pokoknya. Sehingga ini loh ternyata bentuk atau daripada Ustadz Z yang ketika di dunia dawamul wudhu. Jadi kalau melihat gak usah pakai skincare dan lain-lain, ya, itu nanti di dunia wajah itu nampak berbinar sebenar-benar. Lebih-lebih nanti ketika di akhirat, di alam setelah dunia mencorong. Jadi screencare-nya santriwati, ya, itu gak usah mahal-mahal, gak usah apa itu wadah, apalagi mama apa screencare-nya, skincare, itu untuk wajah itu loh, skincare. Nah itulah, soalnya saya belum pernah pakai gitu loh, jadi wajar kalau kompleset menurut saya. Ibu-ibu apa skincare-nya? Kudu. Kalau mama saya itu loh yang harga 1.000 yang rambut sampai ujung kaki dari jasadnya kecuali keluarlah nur ataupun cahaya. Nur ataupun cahaya. Wa tasiru kulluha nuran yaumal qiyamah fil mauqif, dan kelak di hari kiamat yang saya gambarkan di awal tadi, orang-orang yang ketika dalam rajin wudhu, ketika batal wudhu lagi dengan harapan ketika ajal itu nanti datang dalam keadaan suci, ya, datang dalam keadaan suci. Dan di hari Jumat mulai dari turunul fajr as-sani, keluarnya fajar yang kedua, seandainya di situ memang dikhususkan untuk iktikaf di Jumat, di hari Jumat dan kemana-mana mandi di pagi hari itu, ataupun setelah pulang kerja sebelum berangkat Jumatan karena badannya bau ngasem atau bahkan bau busuk jarinya katanya, itu nanti mandi pakai sabun dan lain-lain. Diniatkan, ya Allah, niat mandi untuk menghadiri Jumatan dan seterusnya. Itu nanti pada sirup puluh haduran yaumal qiyamah, mencorong cahaya yang dimana orang-orang yang selain itu bisa jadi dibangkitkan dalam keadaan wajahnya itu sudah tidak rupa wajah dia,
ya wajahnya wajah monyet. Bisa. Loh, kenapa Pak? Karena di alam dunia dia suka selingkuh. Masih ingat cerita Isra Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ya, salah satunya itu. Loh kok wajahnya itu gak wajah dia? Ada yang wajah monyet, ada lain-lain. Man huwa Jibril? Itu siapa Jibril? Itu adalah umatmu ya Rasul. Ketika di dunia rumput tetangga lebih artinya apa? Sudah selingkuh. Alhamdulillah sudah alhamdulillah nih. Kalau pengen berangkat arah dibangkitkan di alam sana dengan wajah yang berbinar, dipenuhi dengan cahaya, satu jawab berwudu, batal wudu. Yang kedua disebutkan di sini, ketika hari Jumat siap-siap mandi sunnah muakkadah. Kalau bagi jomblo, kalau bagi orang-orang rumahan kita dengarkan wajib, karena malam yang belakang jangan dengarkan ya. Ini bagi yang sudah pengalaman saja. Wajib, enggak benar, itu wajib. Ya, wajib. Lanjut. Karena tadi ini sudah 7 menit, tadi janjinya 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa yatalaqu jasaduhu nuran baina khalaik, dan jasadnya itu mencorong terang benderang di antara insan-insan atau makhluk-makhluk yang lain. Itu tadi, Masya Allah, ini sopo ini amalannya di dunia itu apa gitu? Kok sehingga dibangkitkan di yaumul ba'ats dengan wajah-wajah yang bersinar, bahkan mata itu tidak sanggup untuk menatap. Ya Allah, siapa ini? Mudah-mudahan orang-orang yang seperti itu adalah kita semua lagi. Iya, itu harapan. Siapa ini? Mencorong di antara orang-orang yang lain. Ternyata kuncinya adalah sebelum sunatan mandi. Kalau berangkat gimana? Apakah juga masih disunahkan mandi? Karena kan dia nggak sunatan. Ya kalau badannya masuk ya masuk itu enggak ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah berapa? Sumada di al-jumu'ah fi suratin rajulin, kemudian Jumat itu datangnya dengan membo apa ya? Dengan bentuk seorang laki-laki. Di hari Jumat itu datang dia berupa seorang rajulin fi suratin rajulin ala ra'sihi tajun, yang mana di atas kepalanya itu ada mahkota. Kalau yang kita lihat kan orang-orang yang dipasang mahkota itu mungkin raja-raja ataupun Miss apa itu yang perempuan dapat mahkota itu, Miss Indonesia dan lain-lainnya. Tapi itu nanti hari Jumat itu akan datang berubah dengan bentuk seorang laki-laki yang memakai tajin atau mahkota. Hari Jumat berubah menjadi seorang laki-laki yang memakai mahkota. Min tijadil jannah, daripada mahkota-mahkota surga, daripada mahkota-mahkota surga. Pada kemudian Jumat yang berubah menjadi seorang laki-laki yang memakai mahkota itu tadi berkata, Assalamualaikum. Jadi diulang salam, mengucapkan salam kepada orang yang setiap hari Jumat itu mandi. Wa yaqulu alaikas salam, lalu seorang laki-laki tersebut dijawab alaikas salam. Semoga keselamatan untukmu, dan juga semoga engkau mendapatkan keselamatan. Itu ketika ada orang yang mengucapkan salam, maka jawablah dengan salam yang lebih baik. Ketika orang mengucapkan assalamualaikum, semoga keselamatan itu untukmu, maka ucapkanlah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lengkap
semoga keselamatan untukmu, kasih sayang Allah untukmu, keberkahan untukmu, seperti itu. Itu baiknya atau seyogianya atau sunahnya seperti itu. Nah, setelah Jumat itu mengucapkan salam assalamualaikum dijawab oleh rajul atau lelaki tersebut alaikassalam. Ditanya sama rajul sama laki-laki sama orang tersebut, man atau orang tersebut bertanya, man anta? Kalau bahasa Jawi, coba dikoreksi ini, saya tidak pandai bahasa Jawi. Man anta? Siapa kau? Nah, itu bahasanya bahasa kasar ya. Kalau bahasa lembutnya apa? Siapa kau? Sama ya. Nah, kalau bahasa Jawi? Siapa kau? Siapa kau? Saya kira Pak, kalau ngajar di sini itu pakai bahasa Jawi ketawain sama anak-anak. Katanya yang bersojo gadok, nggak enak dengarkan ibu. Oh, itu kurang gedok gitu. Siapa kau? Siapa kau? Man anta? Siapa kau? Kemudian fataku anak al-jumu'ah. Dijawab, saya ini adalah Jumat minggu. Jumat kamu semasa kamu di dunia. Saya adalah Jumatmu di saat kamu hidup di dunia. Istimewa dari Jumat itu. Sayyidul Ayyam, tuannya atau kepalanya hari-hari yang lain. Setelah mengaku bahwa dia adalah Jumat yang ada waktu dia hidup di dunia, alatikot gosal, tapi yang mana dulu kamu waktu di dunia mandi itu fi karena aku. Artinya fi karena aku. Terus wa ahsanta as-salata lillahi, dan engkau membaguskan salatmu mulai dari subuh, Jumat dan lain-lain karena Allah. Jitu hatta asyhadu laka inda rabbi. Aku datang hari ini, saat ini bersaksi atasmu di sisi Tuhanku. Pada asyhadu laka inda rabbi. Kemudian Jumat, setelah rajul Jumat tadi itu bersaksi di hadapan Tuhan tentang si fulan tersebut bahwa dia adalah orang yang bagus, orang yang soleh dan lain-lain. Yang mana endingnya wayadkhulul jannah. Kemudian masuk atau dimasukkan ke dalam surga. Pengen? Orang ibadah itu lemah terus. Imam Ghazali itu ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Ada yang sistemnya jual beli. Ibadah ini nanti saya pengennya ini. Ada yang karena hajat, karena sudah malu sama Tuhan. Tuhan itu maha kita masuk ibadah nanti kok masih minta lagi dan lain-lain. Itu yang paling level, yang paling tinggi. Ada yang karena pengen surga, yang takut neraka dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Terus waman irtasala yaumal jum'ah wala bisa siyabahu summa kharaja min babi darihi yamshi ila jum'ah kataballahu lahu bi kulli khatwah yahduha ibadata sanatin siyamiha wa qiyamiha. Barang siapa yang mandi di hari Jumat kemudian ia memakai pakaiannya. Kalau hari Jumat itu sunahnya pakai pakaian putih. Kalau Idul Fitri pakaian yang baru. Ya, benar itu. Tahap Idul Fitri itu pakaian yang baru sunahnya. Ya. Dan hari Jumat yang putih. Memakai pakaiannya kemudian ia keluar dari pintu rumahnya berangkat ke masjid Jumatan, yang istilah Jumat, bukan yang si ilal warung kopi, yang si ilal karaoke dan lainnya, tapi berangkat ke masjid untuk Jumatan. Maka Allah tulis bagi orang tersebut minal hasanah,
daripada kebaikan. Kata Allah itu setiap jangkahnya, setiap langkahnya itu ditulis sebagai ibadah 1 tahun, yang mana siangnya dibuat puasa, malamnya dibuat sholat malam. Karena santri itu adalah orang-orang yang kritis, buat cocok ini Pak. Kalau begitu saya berangkatnya biar jangkahnya, langkahnya itu lebih banyak pakai motor. Karena setiap peruji Rantai. nah itu yang muter itu sudah berapa itu? Sudah berapa jangkah itu? Otomatis kan banyak lagi. Banyak jangkah, banyak pahala, banyak kebaikan. Oh ini saya sampai takut. Terserah sampai boleh-boleh saja. Setiap langkah menuju kepada masjid untuk Jumatan itu dicatat sebagai ibadah 1 tahun, yang siangnya dibuat puasa, malamnya dibuat sholat yang melel ila akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin koma sampai itu saja. Intinya banyak sekali amalan-amalan yang bisa dikerjakan, ya, kesunahan-kesunahan yang ada di hari Jumat itu banyak sekali. Salah satunya membaca suratul Kahfi. Ya, santri-santri mudah-mudahan itu ya, suratul Kahfi. Loh, apa faedahnya? Banyak banget. Salah satunya kelak di hari kiamat akan selamat dari namanya Dajjal. Ayo mohon kepada Allah tuh dari sini dan lain-lain. Walaupun ketika kita diajarkan sebelum salam itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabin nar. Ayo bareng-bareng terus. Wa min wal mamat wa min fitnatil masih dajjal ya muqallibal qulubi sabbit qalbana. Itu juga sama ya, suratul Kahfi yang bukunya panjang-panjang itulah punya dipotong, yang bulu-bulunya panjang itu juga disunahkan dipotong dan lain-lain. Para bapak, para ibu, hadirin rahimakumullah. 3 menit lagi. Saya teringat dawuh dari salah satu guru kami, yaitu Romo Kyai Ahmad Mansur. Jadi ada konsep atau metode di dalam mendidik atau ngajar santri itu, beliau menggambarkan di dalam kitab Amsilatul Tasrif. Sering saya katakan seperti itu. Kitab Amsilatul Tasrif yang bab fi'il sulasi mujarrad. Masih apa? Insyaallah. Yang pertama wazannya fa'ala ya mauzuluhu nasoroya. Ada apa antara wazan dan mauzulnya? Oh, nasoro itu artinya menolong. Jadi metode mendidik. Ketika ada orang-orang yang di luar, itu adalah tanggung jawab moral orang-orang yang mengerti, orang-orang yang paham. Salah satunya adalah orang-orang yang alim. Kalau memang Pak, saya ingin anak saya itu menjadi anak-anak yang pintar, yang alim, dan nakal, saya titipkan anakku, silahkan berarti itu tau'an, sukarela atas kemauan dari orang tua ataupun anaknya. Tapi kadang-kadang ada yang karhan karena terpaksa atau dipaksa. Sudah orang tuanya itu wis Pak, nggak kuat saya, anak saya itu kemauannya itu setinggi langit sak 7 bahkan di atasnya. Kalau diomongin 1, jawabnya 50. Gen si alfa, apalagi dan lain-lain. Nanti apa? Tolong, nasor tolong. Oh silakan. Masuk di alfa. Ya.
Tolong dulu pertama. Buat masukkan dia ke dalam wadah pendidikan yang ada di pondok pesantren. Tolong dulu dia. Walaupun awalnya terpaksa. Setelah itu apa? Wa'ala ya ilu mau zunuhu dorobaya. Apa artinya? Pukul. Pukul artinya apa? Yang dipukul itu bukan jasadnya, tapi mindsetnya, pola pikirnya, kebiasaannya. Yang dulu nggak pernah subuhan, ayo bangun subuh, sekali dua kali tiga kali siram air. Kenapa? Lebih baik nanti dia itu sengsara saat di dunia ini daripada kalau nanti di sana saya diminta bertanggung-jawaban di sisi Allah karena dia pernah dititipkan di satu yayasan dan lain-lain. Kapok, ya, itu sudah hak prerogatif ya, daripada kebijakan suatu lembaga. Yang ketiga, setelah di situ dorobaya 2000 akhir sudah dipukul, digebuki. Ya, seandainya memang itu diperlukan, ketika manusia itu sudah nggak bisa diberitahu, dipahamkan dengan cara manusia, dengan cara hewan, ada faedahnya itu. Jewerkah dan lain-lain. Tapi sekarang ada hampa, itulah memang adanya. Kalau metode pendidikan pada zaman-zaman ibu-ibu atau bapak-bapak ini, saya yakin zaman dulu kalau berkelahi dilaporkan kepada orang tuanya atau mengadukan ke orang tuanya ditambah, ya Pak ya, malah sorot. Saya itu lahir tahun 90-an ke atas, di bawah 2000. Ya. Itu masih merasakan. Pokok kalau kelahi sampai terdengar atau saya lapor mengadu ke orang tua, tambah rasa mau kapan, rasa mau kapan, rasakan lah. Tapi berbeda dengan di zaman-zaman sekarang. Karena tidak sedikit sistem pendidikan yang ada di sekolah-sekolah formal, di berita-berita yang media-media yang mungkin belum lama, kepala sekolah dicacat karena apa? Menegur muridnya yang merokok. Mau jual mana? Bener kita bener. Jadi datang miris mendengar berita-berita yang tadi. Setelah dorobaya 1000, metode selanjutnya apa? Fa'ala yaf'alu mauzunuhu fata ayat. Insya Allah ketika sudah digembleng siang malam jamaahnya, dia istighosah dan lain-lain, tertutup, hatinya akan tertutup sehingga dia sadar ya, walaupun awal-awal dari kesadarannya sudah mulai terbiasa ya, sudah mulai terbuka hatinya ya, sudah mulai bisa mikir, sudah mulai bisa angan-angan. Setelah itu apa? Fa'ilaya alima ya'lamu. Itu kesempatan daripada Ustaz Zaid, Ustaz Rahman, Ustaz Leli dan lain-lain. Ayo dikucuri ilmu pengetahuan. Karena sudah tertutup hatinya. Ini loh begini, bla 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 dan sebagainya. Alima ya'lamu, beri dia ilmu. Beri dia bekal ilmu tauhidnya, ilmu akhlaknya dan lain-lain. Alimah ya'lam. Maka dia akan menjadi anak-anak yang sudah bisa mengolah pikirnya. Atau ngopi itu mengolah pikir. Sudah bisa, oh ini loh tajwidnya seperti ini. Oh ini loh bla 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 dan lain-lain. Dan setelah itu apa? Fa'ulaya hasunaya, maka anak-anak tersebut
akan menjadi anak-anak yang baik. Karena ilmu yang dia dapat, ilmu yang setiap hari menyirami kepribadiannya di dalam menjalani kegiatan sehari-hari itu menuntut dia untuk menjadi lebih baik. Oh, ternyata menggosok sendalnya teman itu nggak boleh, dia nggak gosok. Oh, ternyata sama guru itu berani nggak boleh, nggak berani dia dosa. Oh, ternyata di dalam satu kitab mendapat ridho atau kerelaan guru itu ternyata lebih tinggi daripada mendapatkan ilmunya guru. Dia tahu. Oh, ternyata berani sama orang tua ketika telepon bentak-bentak, minta uang, minta kiriman. Yang dulunya mintalah. Sekarang ketika ngomong sama orang tuanya itu sudah dingin tadinya. Ya Allah Ustaz, terima kasih. Anak saya itu dulu kalau telepon itu ayah saya itu diinterogasi. Sekarang saya sudah dingin dari saya. Hasilnya sudah. Ilmu sudah masuk, karakternya sudah terbentuk sehingga menjadi anak-anak yang memiliki akhlak atau moral yang baik. Dan yang terakhir adalah hasil fa'ilah ilmu kasrotani hasibaya ibu, menjadi anak didik yang sudah bisa muhasabah, introspeksi diri. Artinya apa? Ketika ia melakukan satu pekerjaan, pikiran dia itu kira-kira yang saya kerjakan ini Allah ridho enggak? Kira-kira yang saya kerjakan ini Rasulullah rela enggak? Kira-kira yang saya kerjakan ini Pak Yai saya itu senang enggak? Kira-kira yang saya lakukan ini orang tua saya bahagia enggak? Dan lain-lain. Dia sudah bisa berpikir, sudah bisa muhasabah. Ya, sudah bisa muhasabah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan itu gak ngalor, gak ngidul. Ya, itu kata Jawanya, gak ngalor, gak ngidul, gak ngetan, gak ngalor. Itu bahasa Jawa nih. Nah, bahasa Indonesia itu laporannya. Barat, timur, selatan, utara. Nah, karena tadi lah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya sehingga kita di dalam keseharian kita benar-benar menjadi keseharian yang dilandasi oleh ilmu, amalia yang dilandasi dengan ilmu. Wa kullu man ya'malu wa kullu man bi khairi ilmin ya'malu amaluhu mardudan la tuqbalu. Setiap orang ketika mengerjakan sesuatu amal seperti sesuatu itu tidak ada landasan ilmu, yo mohon maaf, amalnya perbuatannya mardud, ditolak. Artinya apa? Tidak diterima. Seperti itu. Kami akhiri wallahu a'lam bishawab. Intinya suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Fauzan yang sudah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diupayakan wudhu santri itu diistiqomahkan, makanya wudhu itu sudah menjadi kebutuhan. Tidak mandi wudhu, mau ngaji, mau masuk kelas ya wudhu, jangan bangun tidur langsung masuk kelas. Nah ini ya hadiah itu langsung masuk kelas. Wudhu dulu baru masuk kelas. Kalau ngaji malam Jumat, urung kayain. Ustaz Fauzan ya urung kayain. Ya kita doakan mudah-mudahan tahun depan harus kayain lah. Ya, alhamdulillah. Jika tidak hari ini mungkin. Ya udah, rapi enak dulu, rapi enak.
kepada Bapak Ibu semuanya. Memang apa ya, istiqomah itu kalau nggak kita upayakan itu boleh ya, kita kesadaran diri untuk istiqomah ya kan, wudhu kayak batu kan awet nom awet nom wudhu terus mandi wudhu ini Pak dulu malam Jumat yang nggak oleh mandi ya. Di wudhu itu luar biasa fadilah ya, wudhu dan mandi wudhu sudah buang aja tuh wudhu. Terus jangan sekali-kali kalau di kelas gak bakal mohon izin Ustaz, Ustazah, wudhu dulu jangan terus berabut pegang kita gitu. Nah, yang kedua, pegang kita itu jangan tangan kiri, tangan kanan. Ini kalau kita kepada orang, ya kan? Nah, diangkat, dipegang tangan kanan, pegang kita, wah. Orang berkaki, ini dipegang tangan kanan. Terus jangan dicecer-cecer. Di dapur ada kitabnya Mbak Dia, di batu bata ada kitab Mbak Dia, boleh kita bercecer-cecer. Wah, nah, jadi kitab itu harus dijaga. Ya, kan? Salah satu apa? Salah satu memuliakan ilmu itu harus menjaga kitab. Jadi belum tamat itu gondol sampule hilang. Nah, ya khusus santri ya biar barokah ilmunya. Nah, ini ada pula yang lucunya, kita dibawa ke WC dalam WC pakai kopi ya, berak kopi ya, kalau masuk WC ditaruh dulu kopiahnya, kitabnya ditaruh dulu di lupa. Kan sudah belajar anak panen ya kan, kita Indonesia ya itu diamalkan. Ketika paham diamalkan. Kalau nggak amalkan ibarat pohon lebat kalau tidak ada buahnya. Diamalkan sedikit demi sedikit, nanti ilmunya biar barokah ya, istiqomah gitu ya, kemudian cukup ya, setengah 10. Yang mau lagi ngopi ingin monggo, kita tutup dengan bacaan hamdalah Rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat badan, diberikan kesempatan Allah untuk ketemu bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.